So what we are going to learn in this training is we'll be learning about the DevOps, okay? Because first of all, we'll be learning what problem does your DevOps solves, okay? So industry வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா what problems does DevOps solves? Because every technologies, every tool solves some problems, okay? ஒரு tool and technologies வந்து introduce பண்றாங்க IT industryல அப்படின்னா it does not introduced a namesake, okay? It introduced for some reason, okay? It introduced for some reason to solve some problems in the IT industry. So otherwise than DevOps is a culture where it is introduced in the IT industry to solve some IT industry problem, okay? So அப்போ வந்து what problem does your DevOps solves? We'll be seeing that because on the knowledge, okay, if you have that knowledge only, you know where and all you can apply the DevOps. ஓகே ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் அக்கறாதோ அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் யூ கேன் ஜஸ்ட் அப்ளை திஸ் சொல்யூஷன். அப்போ டெவாப்ஸுங்கிறது என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது உங்களுக்கு அந்த கான்டெக்ஸ்ட் தெரிஞ்சால் தான் whenever any problems occur you can give a solution through DevOps. Okay, so let's see what problems does your DevOps solves because in these competitive IT industries, so a lot of applications are developed over the years. Okay, you know, a lot of companies have startup companies are there. There's a lot of product based companies. Every product based company started developing their own application, and now is a AI era. So in this AI era, they are developing a lot of applications, SaaS application, because of the help of AI. Okay, so we should know so how DevOps solves this problem in this era. Okay, so let's see uh, how DevOps solves a industry problem. What are the industry problems does your DevOps solves? Okay, let's take a small use case. Okay, let me take a small use case and solve this one. Okay, fine. Okay, let's consider two companies. Okay, let's consider two companies. Okay, let's consider a company called Flipkart and then company called Amazon. Okay, everyone know these are the competitors. E-commerce application. Okay, these are e-commerce application where you can go and buy the products. Okay, fine, clear. So we have a company called Flipkart, Amazon. Okay, you can just visit their application and you can go and purchase the products. Okay, okay, fine. Now, what is the problem is what these companies are facing. Let's see. Okay, so let's consider before developing an application or application develop பண்றதுக்கு முன்னாடி they'll be making a plan. Okay, okay, every application before they start in development they'll be working on the planning. Okay, planning என்ன லைக் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு என்னென்ன டெக் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஃப்ரண்ட் எண்டில் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம், பேக் எண்ட் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம், database what we are going to use and what are the libraries we are going to use. இது மாதிரி they'll be going some discussions in planning. So after planning only they'll be moving to the development. Okay, அவங்க பிளான் பண்ணதை லைக் வந்து அந்த ஸ்ப்ரிண்ட் பிளான் பண்ணுறது, QA இப்போ பிளான் பண்ணுறது, இதுமாதிரி எவ்ரி திங் தேர் பிளானிங். ஓகே, இந்த குவார்ட்டருக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க, அதுமாதிரி ஸ்ப்ரிண்ட்ஸ் they'll be planning lot of agile அதெல்லாம் மெத்தடாலஜிலாம் ஃபாலோ பண்ணி they'll be doing the plannings. Okay, so in upcoming class I'll be teaching about agile if you don't know. Okay, so அந்த பிளானிங்லாம் நடக்கும். Based on the planning what they'll do, they'll start working on the code. Okay, so let's consider not only ஒரு நியூ ப்ராடக்ட், ஒரு நியூ அப்ளிகேஷன், நியூ சாஸ் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பிளான் பண்ண மாட்டாங்க. ஆல்ரெடி ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, லைக் கன்சிடர் ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் இருக்குது. இப்போ அதில் வந்து லைக் கன்சிடர் பிக் பில்லியன் டேஸ். ஓகே, இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானில் பிக் பில்லியன் டேஸ் வில் கம். ஓகே, யூனோ early பிக் பில்லியன் டேஸ், லாட் ஆஃப் பிக் பில்லியன் டேஸ் வில் கம். ஸோ அப்போ அந்த பிக் பில்லியன் டேஸ்க்கு they'll be doing பிளானிங். ஓகே, என்ன மாதிரி ஃபீச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், எப்படி யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளானிங்கும் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் பிளானிங் பண்ணுவாங்க, ஆல்ரெடி இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்டில் ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு, என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் பிளானிங் இது நடக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இங்கே என்ன மாதிரி பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிக் பில்லியன் டேஸ் வந்து வருது. ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் வந்து புது புது ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பிளான் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் நார்மல் டேஸில் அப்ளிகேஷன் பார்க்குறதுக்கும் அந்த யூஐக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த ஆஃபர்ஸ் டேஸ் லைக் பிக் பில்லியன் டேஸில் நீங்கள் பார்க்குற யூஐக்கும் there will be some difference in UIs and lot of things in the application. So இது பிளான் பண்ணுறாங்க. ஸோ பிளான் பண்ண முடிச்சதுக்கப்புறம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஆஃப்டர் பிளானிங் what they planned they'll be writing as a code. Okay, they'll be developing an application. So
let's consider they develop the application using Java. Okay, they're using Java to develop the application. Okay, once வந்து develop பண்ணிட்டாங்க. Okay, let's consider Amazon வந்து code வந்து develop பண்ணிட்டாங்க. So once code develop பண்ணதுக்கு அப்புறம் where do you store the code? Anyone? இப்போ end of day உங்களுக்கு தெரியும். once developer code எழுதுனதுக்கு அப்புறம் build team, test teamக்கு இல்ல அவங்களோட டெவலப்பர்ஸ்க்கு பேக் அண்ட் டீமுக்கு இந்த மாதிரி கோட் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எல்லாருக்குமே இண்டிவிஜுவலாக கோட் ஷேர் பண்ண முடியுமா? தட்ஸ் மை டவுட். ஓகே, டெவலப்பர் வந்து கோட் டெவலப் பண்ணுறாரு. அப்போ டெவலப்பர் டெவலப் பண்ணும்போது வெறும் ஒரே ஒரு டெவலப்பர் மட்டும் டெவலப் பண்ண மாட்டார். அந்த ப்ராஜெக்டில், அந்த ஸ்ப்ரிண்ட்டில், அந்த ஃபீச்சரில் மல்டிபிள் டெவலப்பர்ஸ் வில் பி ஒர்க்கிங். ரைட்? ஓகே, மல்டிபிள் டெவலப்பர்ஸ் வில் ஒர்க்கிங். அப்போ இவர் டெவலப் பண்ண கோடை வந்து ஷேர் பண்ணணும். இண்டிவிஜுவலாக ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்பாரா? நோ. ஸோ every companies, they'll write the code, they'll store the code in the centralized storage or centralized storage like source code storage called what? Your repository. That means your GitHub, Bitbucket, etc. Am I right? Which is called as source code management tool. Okay, அப்போ developers எழுதுற எல்லா கோடும் எங்கே போய் ஸ்டோர் பண்ணாங்க? A centralized tool called source code management tools like GitHub, Bitbucket, etc. So இந்த மாதிரி டூல்ஸ்ல போய் என்ன பண்ணுவாங்க? They'll be storing the code. Okay, am I right? நீங்க கோட் எழுதி அங்கே தான் போய் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. SCM tools like GitHubங்கிறது ஒரு SCM tools, அங்கேயும் நீங்கள் கோட் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். Bitbucket ஒரு SCM tools, அங்கேயும் கோட் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபைன், காட் இட். ஸோ அப்போ வந்து கோடை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஃபைன். Okay, what is the first stage? So developer is writing a code, application code. Okay, once they write application code, what they do, they'll push the code. Okay, check-ins பண்ணுவாங்க இல்லை push சொல்லுவாங்க. They'll check in or push the code to your source code management tool called GitHub. GitHub or Bitbucket நிறைய tools இருக்கு. Will be seeing in future. Okay, SCM tool. Good. So once இங்க code வந்து first stage 1 இதுதான். Okay, stage 1. Once code store பண்ணதுக்கு அப்புறம் next stage என்ன அப்படின்னா build stage. What is the next stage? Build stage. What is build? Build என்னன்னு see, இப்போ டெவலப்பர் கோட் எழுதும் போது என்ன லாங்குவேஜில் டெவலப் பண்ணியிருப்பாரு? ஜாவா யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருக்காரு வச்சுக்கோங்க. ஜாவா, பைத்தான், எனி ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ். பட் இன் திஸ் கேஸ் தே யூஸ் ஜாவா. அப்போ தே யூஸ்ட் ஜாவா டு டெவலப் திஸ் அப்ளிகேஷன். ஓகே, they used Java to develop this application. இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ஜாவா கூட நான் அப்படியே வந்து யூசருக்கு, எண்ட் யூசருக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஆஸ் அ அமேசான் கஸ்டமர், ஆஸ் அ ஃப்ளிப்கார்ட் கஸ்டமர், உங்கள்கிட்ட கோட் அப்படியே கொடுத்தாங்கன்னா உங்களால் ரன் பண்ணி யூஸ் பண்ண தெரியுமா? வெதர் யூ ஹேவ் தட் நாலேஜ்? நோ, எவ்ரி ஒன் வில் நாட் ஹேவ் தட் நாலேஜ். கரெக்டாக ஜஸ்ட் ஒரு அப்ளிகேஷனாக கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண தெரியும். பட் ஒரு கோடை கொடுத்தா யூஸ் பண்ண தெரியுமா? கிடையாது. அப்போது நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு டெலிவரி பண்ணும்போது அப்ளிகேஷனாக தான் கொடுக்குறோம், சோர்ஸ் கோடாக கொடுக்கறதில்ல. அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த சோர்ஸ் கோடை, இந்த ஜாவா கோடை கம்பைல் பண்ணணும். கம்பைல் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை பேக் பண்ணணும், அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். எப்படி? அந்த கோடை அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் பில்டு ப்ராசஸ். கிளியர்? ஃபைன். ஓகே, ஸோ அவங்க கிளியர். ஓகே, அப்போ அந்த சோர்ஸ் கோடை அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பில்டு ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டெக் ஸ்டாக் லைக் ஜாவா, ஓகே, .NET, ஓகே, ரியாக்ட், நிறைய, ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த டெக் ஸ்டாக் பில்டு ப்ராசஸ்ங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா நம்ம டெலிவரி பண்ணும்போது ஒரு அப்ளிகேஷனை தான் டெலிவரி பண்ணுறோம் தவிர ஒரு கோடாக வந்து நம்ம டெலிவரி பண்ணலை. காட் இட்? கிளியர்? காட் இட்? தட்ஸ் கால்ட் பில்டு ப்ராசஸ். ஸோ அப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு ஜாவா கோட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்படின்னா பில்டு ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு we have to compile it. Okay, we have to compile it. So normally I'll show you on the build process. So you'll be having your Java code. This is your Java code. Okay, if you compile this code,
Okay, you have to compile this code. Okay, once you compile this code, you'll be getting your bytecode. ஓகே ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஜாவா ஃபைலை நீங்கள் கம்பைல் பண்ணீங்க ஒரு ஜாவா ஃபைல் ஓகே ஓகே இஃப் யூ டெவலப் ஒன் ஜாவா ஃபைல் இல்லையா so you can go for any kind of compilers. Okay, இங்க வந்து they'll be using a Java compiler. Okay, we have a lot of Java compilers. Like when the Oracle is providing a Java compiler, and Amazon Corridor is providing Java compilers. IBM is providing Java compilers. Lot of companies is providing Java compilers. So famous உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் Oracle. So Oracle is one of the famous company who provide the Java compiler. That means JDK, Java Development Kit. Clear? Got it? Clear? Okay. ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஜாவா கோடை வந்து நீங்கள் கம்பைல் பண்ணீங்க அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் அ பைட் கோட் ஓகே இஃப் யூ கம்பைல் அ ஜாவா கோட் வில் பி கெட்டிங் அ பைட் கோட் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட ஒரு ஜாவா ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா சி திஸ் அ ஜாவா ஃபைல் ஓகே இப்போ ஐ ஹேவ் ஒன் ஜாவா ஃபைல் if I compile this Java file, I'll be getting one class file, அதான் பைட் கோட் பைட் கோட் வந்து எனக்கு கிளாஸ் ஃபைலில் கிடைக்கும் பட் ரியல் டைமில் தெரியும் ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூ நோ தட் சி இந்த இமேஜஸ் லைக் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் ஓகே நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் சி யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஜாவா ஃபைல் இருக்காது மல்டிபிள் ஜாவா ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இல் பி கார்ட் ஃபீச்சர் பிகம் எ செல்லர் ஃபீச்சர் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகின் மாடியூல் இருக்குது வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் ஹியர் ஓகே ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் கரெக்டாக அப்போ ஒரே ஒரு ஜாவா ஃபைல் இருக்குன்னு கேட்டால் கிடையாது வில் பி ஹேவிங் மல்டிபிள் ஜாவா ஃபைல்ஸ் வில் பி ஹேவிங் மல்டிபிள் ஜாவா ஃபைல்ஸ் ஹியர் ஓகே அப்போது ஒரு ஜாவா ஃபைல் கம்பைல் பண்ணால் ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் கிடைக்கும் ஒரு பைட் கோட் கிடைக்கும் அப்போ மல்டிபிள் ஜாவா ஃபைல்ஸ் இஃப் யூ கம்பைல் இட் இஃப் யூ கம்பைல் மல்டிபிள் ஜாவா ஃபைல்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் அ மல்டிபிள் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் அ மல்டிபிள் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் ஓகே அப்போ ஒரு 50 ஜாவா ஃபைல்ஸ் நம்ம கம்பைல் பண்ணோம் அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் 50 கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் பட் அந்த கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்ண முடியுமா ஒரு எண்ட் யூசருக்கு அந்த 50 கிளாஸ் ஃபைல்ஸை ஷேர் பண்ண முடியுமா வி காண்ட் வி ஹேவ் டு ஷேர் அஸ் அ அப்ளிகேஷன் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த கிளாஸ் ஃபைல்ஸை பேக் பண்ணுவோம் ஓகே அந்த கிளாஸ் ஃபைல்ஸை வில் பி பேக்கிங் ஓகே பேக்கேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணும் okay we'll be converting that class files into package that means package என்ன package means like a app package சொல்லலாம் package convert பண்ணும் or app சொல்லலாம் இல்லைனா or artifact so in the format of jar or var இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும் jar or var ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஜாவா கோடை வந்து நீங்கள் கம்பைல் பண்ணிங்கன்னா பைட் கோட் கிடைக்கும் அந்த பைட் கோடில் வில் பி ஹேவிங் மல்டிபிள் ஜாவா ஃபைல்ஸ் ஓகே ஒரு 50 ஜாவா ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வில் பி ஹேவிங் 50 கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் இந்த எல்லா கிளாஸ் ஃபைல்ஸும் நம்ம அப்படியே ஷேர் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த எல்லா கிளாஸ் ஃபைல்ஸும் நம்ம பேக்கேஜ் பண்ணோம் தட் மீன்ஸ் பில்ட் பண்ணால் வில் பி கெட்டிங் த அப்ளிகேஷன் ஆர் இட் கேன் பி கால்ட் அஸ் பேக்கேஜ் ஆர் ஆர்டிஃபேக்ட் ஓகே ஸோ அது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா ஜாவாவில் ஜார் ஆர் வார் ஃபைல் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஓகே got it okay this is called as build process so this is a build process in your Java tech stack okay this is a build process clear so அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு கோட் டெவலப் பண்ணி அந்த வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க GitHubல புஷ் பண்ணுறாங்க SCM tools புஷ் பண்ணுறாங்க what will be the next stage the next stage is build stage okay so this is called as build stage ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஜாவாக்கு என்ன மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேவின் ஓகே மேவின் ஆல்வேஸ் வி ஹேவ் கிரேடல்
அண்ட் நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது, பில் டூல்ஸ். ஸோ இந்த டூல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஜாவா ஃபைல்னால் நீங்கள் கம்பைல் பண்ண முடியும். ஒரு 50 to 100 ஜாவா ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னா எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் நீங்கள் உட்காந்து ஒன்றா கம்பைல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, கம்பைல் பண்ணி பேக்கேஜ் பண்ணுங்க. அப்போது இந்த மாதிரி பில் டூல், ஓகே, இந்த மாதிரி பில் டூல்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பில் டூல் என்ன பண்ணும், நீங்கள் ஒரு அந்த ஜாவா சோர்ஸ் கோட், உங்கள் டெவலப்பர் ஜாவா சோர்ஸ் கோடை இந்த மாதிரி பில் டூல்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம்பைல், இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கன்வெர்ட் அஸ் அப்ளிகேஷன். கிளியர், ஃபைன். இப்போ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இப்போ டெவலப்பர் வந்து மிட் நைட் 12க்கு வந்து கோட் டெவலப் பண்ணி புஷ் பண்ணுறாரு கிட்டப்பில். இப்போ பில் டீம் அவைலபிளாக இருந்தால் தான் இந்த கோடை பில் பண்ண முடியும். இஃப் பில் டீம் அவைலபிளாக இருந்தால் தான் கோடை பில் பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் கோடை பில் பண்ண முடியாது. பட் பில் டீம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் 11 o'clock 10 o'clock தான் லாகின் பண்ணுறாங்க. அப்போ தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கோடை எடுத்து பில் பண்ணுவாங்க. ஓகே, கிட்டப்லேருந்து கோடை புல் பண்ணி they will be building the code. ஓகே, ஃபைன். அப்போ அங்கே ஒரு சின்ன கேப் இருக்கா, ஒரு டெவலப்பருக்கும் ஒரு பில் டீமுக்கும் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கு. ஓகே, ஏன்னா இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பில் டீம் ஆர் ஆப்ரேஷன் டீம். ஓகே, குட். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்? The next stage is testing. Okay, the next stage is testing. Yeah, so what is testing? Okay, see, listen, testing plays a major role in every products. Okay, testing plays a major role every products. Why? Because testing நடந்தாதா யூசர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகுதா நமக்கு தெரியும். ஓகே, யூசர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ப்ராப்பரா அந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகுதா, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி டெவலப் பண்ணியிருக்கோமா. ஸோ த டெஸ்டிங் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஒய்? பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, லெட்ஸ் கன்சிடர் கார் இஸ் மேனுஃபேக்சர். இப்போ அதை டெஸ்ட் பண்ணாமல் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுத்தாங்க, டெலிவரி பண்ணாங்க அப்படின்னா ஷோரூம்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணாங்க, பட் டெஸ்டிங்கே பண்ணல. அந்த கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ப்ராப்பராக மைலேஜ் டெஸ்டிங்லேருந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் எதுவுமே பண்ணாமல் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள்கிட்ட கொடுக்கும்போது நீங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த மைலேஜோ இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸோ இல்லைன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், அந்த பிராண்டோட ரெப்புடேஷன் குறையும். அவர் ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் டெஸ்டிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் அப்ளிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட், ஓகே லெட்ஸ் கன்சிடர் ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டாங்க, பில்ட் பண்ணிட்டாங்க, டெஸ்ட் பண்ணாமையே கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ப்ரொடக்ஷன், தட் மீன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ வந்து பிக் பில்லியன் டேஸ் வருது, இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஷாப்பிங் பண்ண போகிறாரு, ஐஃபோன் ஷாப்பிங் பண்ண போகிறாரு. அப்போ பை பண்ணும்போது பேமெண்ட் கேட்வே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை. ஐஃபோன் பை பண்ணும்போது பேமெண்ட் கேட்வே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை. ஏன்னா பக்ஸ் இருந்திருக்கு, ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணலை, அப்போ பக்ஸ் இருந்திருக்கு. இப்போ என்ன ஆகும், இவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயே, ஓகே ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணட்டும், நம்ம அதுக்கப்புறம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு. நோ, இல் பி கோயிங் டு அமேசான் அண்ட் இல் பை த ப்ராடக்ட். ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ் testing is more important when it comes to user perspective. So what I'm saying is டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கோ அதை விட டெஸ்டிங்கில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் யுவர் கஸ்டமர் வில் நாட் பி அஃபெக்டட். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில் பண்ணுறாங்க, அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணதுக்கப்புறம் டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கோடை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ பில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அப்ளிகேஷன் கிடச்சிரும். ஓகே, ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க, அந்த பேக்கேஜ், அந்த ஆப்பு இல்லை ஆர்டிஃபேக்ட் பேக்கேஜ், அது எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஜஸ்ட் வெயிட் அ மினிட். Okay, it will be stored in the artifactory tool. Okay, it will be stored in the artifactory tool. See, இப்போ எப்படி நீங்கள் வந்து சோர்ஸ் கோட் வந்து கிட்டப்பில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்களோ, கிட்டப்பில் கோடை தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், சோர்ஸ் கோடை தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஆனால் அப்ளிகேஷன்லாம் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, ஆப்பை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஓகே, கிட்டப்பில் சோர்ஸ் கோட் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், அப்ளிகேஷன்லாம் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, ஸ்டோர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ அந்த அப்ளிகேஷனை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கே ஒரு டூல் இருக்குது, ஆர்டிஃபேக்டரி டூல். இப்போ தான் சொன்னேன், பில் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வரப்போகுது பேக்கேஜ். அது பேக்கேஜ் சொல்லலாம், யூ கேன் கால் அஸ் அப்ளிகேஷன், யூ கேன் ஆல்சோ கால் அஸ் ஆர்டிஃபேக்ட். ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சேஸ், அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கும், தட்ஸ் கால்ட் ஆர்டிஃபேக்டரி டூல். ஸோ இந்த டூலில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இது ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வர். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பில் பண்ண அந்த பேக்கேஜை ஆர் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்டிஃபேக்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, எக்ஸாம்பிள், ஓகே JFrog, நெக்ஸஸ், நிறையா ஆர்டிஃபேக்டரி டூல் இருக்குது. JFrog,
ஓகே, JFrog. ஸோ அப்போ வந்து சோர்ஸ் கோட் பில்ட் பண்ணுறாங்க, அது வந்து சோர்ஸ் கோடை வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க. டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் டூலில் கிட்டப்பில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. அங்கேருந்து பில்ட் டீம் எப்போ அவைலபிளாக இருக்காங்களோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, மெயின் யூஸ் பண்ணி கோடை பில்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்வர் வேணும், கரெக்டாக ரைட்டாக சும்மா பில்ட் பண்ண முடியுமா? ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணி அந்த சர்வரில் கோடை போட்டு மேவின் இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்படி தான் பில்ட் பண்ண முடியும். ரைட். அப்போது சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்ணணும். சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்ணி ஒரு பில்டு சர்வரை கான்ஃபிகர் பண்ணி அதில் வந்து கோடை பில்ட் பண்ணுவாங்க. கோடை பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் they'll be getting the artifact, that means it's application. ஆர்டிஃபேக்ட்னா அப்ளிகேஷன் இது பேக்கேஜ் சொல்லலாம். அதை எடுத்துகிட்டு போய் JFrogங்கிற ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் டூலில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. காட் இட். அங்கேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெஸ்டிங் எடுத்துப்பாங்க அந்த அப்ளிகேஷனை. ஓகே, டெஸ்டிங் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்து அவங்க டெஸ்டிங் சர்வரில் ரன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, டெஸ்டிங் சர்வரில் அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுவாங்க. இல்லையா? காட் இட். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டெஸ்டிங் சர்வரில் அந்த அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணிவிட்டு தே ஸ்டார்ட் டெஸ்டிங். என்ன மாதிரி டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லாகின் பண்ணால் ப்ராப்பராக லாகின் ஆகுதா? I'll show you. Let's take Amazon. இப்போ இங்கே சர்ச் பண்ணால் ப்ராப்பராக ப்ராடக்ட் சர்ச் ஆகுதா? ஆர்எல்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணால் ப்ராப்பராக ஆர்டர் ஆகுதா? லாகின் பண்ணால் ப்ராப்பராக லாகின் ஆகுதா? அக்கௌண்ட்டு லாகின் பண்ணால் ப்ராப்பராக அக்கௌண்ட் லாகின் ஆகுதா? இதுமாரி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியுமே ஒரு ஃபீச்சரையும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லாகின் பேஜுக்கு மட்டுமே நான் டெஸ்ட் கேஸ் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, டெஸ்டிங்கில் 2 டெஸ்டிங் இருக்குது, மேனுவல் டெஸ்டிங் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங். பட் இன்னைக்கு ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்கே இட்ஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை ஏஐ. மெனி கம்பெனிஸ் ஆர் யூஸிங் ஏஐ ஃபார் டெஸ்டிங்ஸ், பிகாஸ் டெஸ்டிங்ஸில் ஒன்றுமே கிடையாதுல்ல. நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு டெஸ்ட் கேசஸ் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஸ்ட் ஆன் த டெஸ்ட் கேசஸ் இட் வில் டெஸ்ட் அண்ட் கிவ், தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ டெஸ்ட் கேசஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன், சிம்பிள். I'll go to ChatGPT, I'll show the test cases. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஒரு சரி இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கலாம், ஃப்ளிப்கார்ட் எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளிப்கார்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு நான் டெஸ்ட் கேஸ் சொல்ல போகிறேன். ஓகே, ரைட்டா டெஸ்ட் கேஸ் ஃபார் ஓகே ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப். சி இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ லாகின் பேஜ் டெஸ்ட் கேசஸ் என்ன, வாட் இஸ் அ டெஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ? வெரிஃபை லாகின் வித் வேலிட் கிரெடென்ஷியல். அப்போ யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் கரெக்டாக போட்டு ப்ராப்பராக லாகின் ஆதான் செக் பண்ணுவீங்க. தட்ஸ் அ டெஸ்ட் கேசஸ் 1. ப்ராப்பராக லாகின் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டெஸ்ட் கேஸ் 1 பாஸ் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட், வெரிஃபை லாகின் வித் இன்வேலிட் பாஸ்வேர்டு. பாஸ்வேர்டை தப்பாக கொடுக்குறீங்க, பாஸ்வேர்டை தப்பாக கொடுத்து லாகின் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க, எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ்ட். ஓகே, எரர் வரல அப்படின்னா டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயில். லாகின் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயில். ஏன்னா லாகின் ஆகக்கூடாது, இன்வேலிட் கிரெடென்ஷியல் கொடுத்தீங்கன்னா லாகின் ஆகக்கூடாது. ஓகே, சர்ச், வெரிஃபை ப்ராடக்ட் சர்ச், கிளிக் சர்ச், என்ட்ரு iPhone 15 அண்ட் கிளிக் ஃபார் சர்ச். அப்போ அந்த சர்ச் பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்ட் ரிலேட்டட் டேட்டா வரலாம் பார்க்கணும். அப்படி டேட்டா வரல அப்படின்னா லைக் இந்த டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இதுமாரி ஆட் ப்ராடக்ட் டு கார்ட், இது ஒரு டெஸ்ட் கேஸ். இதுமாதிரி நிறைய டெஸ்ட் கேஸ் எழுதிடுவாங்க மேனுவல் டெஸ்டிங்கில். மேனுவல் டெஸ்டிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க, இதுமாதிரி டெஸ்ட் கேஸஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் கேஸஸாக போய் செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, லாகின் பண்ணி பார்ப்பாங்க, இன்வாலிட் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து பார்ப்பாங்க, ப்ராடக்ட்ஸை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஓகே, தேல் பி டூயிங் மேனுவல் டெஸ்டிங். பட் லேட்டராக என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மேனுவல் டெஸ்டிங் ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஒய்? பிகாஸ் நீங்கள் ஒன்றுனா பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்ஸ் நிறையா வந்துச்சு. ஸோ டூல்ஸ் லைக் செலினியம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இதில் இப்போ இந்த டெஸ்ட் கேசஸ்க்கு ஒரு பைத்தன் ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்ல போகிறேன். ரைட்டா? Okay, about test case. Clear? Got it? You can see here. Okay. See, this is a Python program. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், நீங்கள் மேனுவலாக போய் டெஸ்ட் பண்ணுறது பதிலாக, ஓகே, நீங்கள் மேனுவலாக போய் டெஸ்ட் பண்ணுறது பதிலாக இந்த ப்ரோக்ராம் போய் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். சி,
ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் எழுதியிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும், யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு செக் பண்ணும். இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும், ப்ராடக்ட்டை போய் சர்ச் பண்ணும். ஸோ திஸ் அபவுட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங். அப்போ டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ப்ரோக்ராமில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறதுலையும் இந்த டெஸ்டிங் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுலையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அப்ளிகேஷன் என்டையர் அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் ஆகி உங்களுக்கு டெஸ்ட் கேசஸ் எல்லா டெஸ்ட் கேஸஸும் வந்து டெஸ்ட் ஆகி யூல் பி கெட்டிங் த அவுட்புட். ஓகே, எவ்வளோ பக்ஸ் இருக்கு இதெல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். கிளியர்? காட் இட்? ஃபைன். ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி. இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு சைக்கிள். ஓகே, ஓகே, இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி. வாய் ஏன் இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு சைக்கிள் சொல்கிறேன்? பிகாஸ் டெவலப்பர் கோட் எழுதுவாரா, ஓகே, கோட் எழுதி கிட்டப்ல புஷ் பண்ண வரா, ஓகே குட். புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் பில்டு டீம் எப்போ அவைலபிளாக இருப்பாங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப்பர் ஒரு மிட் நைட் 12 கோட் எழுதுறாருன்னா நெக்ஸ்ட் டே தான் பில்ட் டீம் அவைலபிள்னா அப்போ தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சாரி, அப்போ தான் பில்ட் பண்ணுவாங்க, அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஒன்ஸ் பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபைட் உள்ள ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க. தென் அங்கேருந்து அப்ளிகேஷன் அவங்க எடுத்து டெஸ்ட் டீம் வந்து டெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஒருவேளை பக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மெயில் பண்ணுவாங்க, லைக் நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அகெயின் அந்த பக்ஸை வந்து டெவலப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். அகெயின் பில்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும். அப்புறம் வெர்ஷன் டூ அப்ளிகேஷன் ஸ்டோர் ஆகும். ஏன்னா வெர்ஷன் 1ல் பக்ஸ் இருந்துச்சு, வெர்ஷன் 2 வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த வெர்ஷன் 2 எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுலேயும் பக் இருந்துச்சு அப்படின்னா they'll go and fix the bugs, then they'll build it, they'll store it, then they'll test it. அப்போ இந்த சர்க்கிள்ங்கிறது கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃபைன். பட் எப்போ வந்து பக்ஸே இல்லையோ, எப்போ 0 பக்ஸ்ன்னு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்போ தான் இந்த அப்ளிகேஷன் போய் கஸ்டமருக்கு போகும். அது வரைக்கும் டெஸ்டிங் நடக்கும், டெவலப்மெண்ட் நடக்கும், டெஸ்டிங் நடக்கும், டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். கிளியர்? காட் இட்? ஓகே, அப்போ அது வரைக்கும் கண்டினியூஸாக இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது நடக்கும். சரி, ஓகே, இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ், ஓகே, இங்கே இருக்க எல்லா டீமும் அவைலபிளாக இருப்பீங்கன்னா கிடையாது. தட் மீன்ஸ் டெவலப்பர் கோட் எழுதுறாரு, உடனே இந்த பில்டு ப்ராசஸ் நடக்குதா, உடனே இந்த பில்டு ப்ராசஸ் நடந்து கோடு போய் இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் டூல ஸ்டோர் ஆகுதா, உடனே டெஸ்டிங் நடக்குதா? கிடையாது. கோட் எழுதுறாங்க, பில்ட் டீம் எப்போ அவைலபிளாக இருக்கோ அவங்க அந்த பில்ட் பண்ணுவாங்க, பில்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. எப்போ எப்போ டெஸ்டிங் டீம் அவைலபிளாக இருக்காங்களோ அப்போ தான் அவங்க இந்த கோடை செட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இதனால என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, மார்க்கெட்டுக்கு வந்து இவங்க போகிறது டிலே ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு 1 வீக்ல வந்து பிக் பில்லியன் டே அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். 1 வீக்ல பிக் பில்லியன் டே அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா, அப்போது இந்த டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு போகணும் ப்ரொடக்ஷனுக்கு. வாட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன்? ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் கஸ்டமர் ஆக்சஸ் பண்ணுற இந்த சர்வர் தான் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் சொல்லுவாங்க. கஸ்டமர் ஆக்சஸ் பண்ணுற சர்வர் தான் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் சொல்லுவாங்க. டெஸ்டிங் அப்ளிகேஷன் ஒரு இடத்துல டெஸ்ட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த சர்வர் டெஸ்டிங் சர்வர் சொல்லுவாங்க. அந்த சர்வருக்கு டெஸ்டிங் டீம் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ தெர் வில் பி லாட் ஆஃப் சர்வர்ஸ். ஸோ டெவ் சர்வர் சொல்லுவாங்க, அதர்ஸ் டெவ் என்வரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இங்கே டெவலப்பர்ஸ் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே அவங்க அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க, நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அவுட்புட் வந்துச்சான்னு. டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட். ஓகே, டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட்டில் ஜஸ்ட் டெஸ்ட் இட். ஓகே, டெஸ்ட் பண்ணி எல்லா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. இதுக்கு டெஸ்டிங் டீம் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்கும். டெஸ்டிங் டீம் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்கும். டெவலப்மெண்ட் டீம் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்கும். காட் இட்? கிளியர்? ஃபைன். அப்போ யூசர்ஸ்க்கு, கஸ்டமர்ஸ்க்கு, ஓகே, ஜஸ்ட் வெயிட் a minute. ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு கஸ்டமருக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது, ஏன்னா அங்கே டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. டெஸ்டிங்கில் வந்து அங்கேயும் the end users will not have access. End users na yaru? Customers. Okay,
customers தான் end users. In the end of the day they are going to use. அப்போ அவங்களுக்கும் டெஸ்டிங் சர்வருக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது, ப்ரொடக்ஷன் சர்வருக்கு தான் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும். ஓகே, okay, for prod server only they will have access. ஓகே, அப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வரும்போது பக்காவா அப்ளிகேஷனை கொண்டு வருவாங்க, ப்ரொடக்ஷன் ரெடியாக கொண்டு வருவாங்க. ஓகே, கிளியர், காட் இட். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ்லையும் டிலே இருக்கு, ஒரு ஸ்டேஜ்லையும் டிலே இருக்கு. அப்போ ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வர லேட் ஆகும், கஸ்டமர்ஸ்க்கு அப்ளிகேஷன் கொண்டு வரது டிலே ஆகும். அப்போ எப்படி பிக் பில்லியன் டே அச்சீவ் பண்ண முடியும்? மிரட்டாராம். சரி, உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும். நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க, சார் நம்ம ஏன் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து இது பிளான் பண்ணணும், ஒரு 1 month பிஃபோரோ 2 month பிஃபோரோ பிளான் பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ் இட்ஸ் குட். சரி, அப்படி பிளான் பண்ணுறீங்க, ஓகே சூப்பர். ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டீங்க, ஓகே வாட் யூ டன், ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டீங்க, பிக் பில்லியன் டே வந்துருச்சு, சூப்பராக சேல்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, சூப்பராக சேல்ஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு, தட்ஸ் குட். பட் நான் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், ஏதோ ஒரு பக் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அந்த சேல்ஸ் டைமில் ஒரு பக் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. என்னன்னா கார்டு கொடுத்தா ப்ராப்பராக கார்டு ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, எதுவுமே லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துக்கலாம், ஒரு ஐஃபோன் பை பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க, ஆனால் பை பண்ண முடியல, ஏன்னா பேமெண்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகுது. ஏன்னா யார் சைடில் இஷ்யூ, ஃப்ளிப்கார்ட் சைட்லேருந்து இஷ்யூ, ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குது, பக் இருக்குது. இப்போது நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன், இப்போ இம்மிடியேட்டாக அப்போ என்ன பண்ணும், அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இம்மிடியேட்டாக பில் பண்ணி இம்மிடியேட்டாக அது இன்னொரு வாட்டி அந்த பக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா, அந்த பக் வந்து ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சான்னு டெஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் ப்ரொடக்ஷன் போகணும். அப்போ அந்த இடத்துல டிலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஐஃபோன் பை பண்ணுறது வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களா? நீங்கள் சொல்லுங்கள், வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களா ஐஃபோன் பை பண்ணுறதுக்கு? ஓகே, அவங்க மெதுவாக பக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரட்டும், நம்ம அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் கோ டு அமேசானில் போய் ஐஃபோன் வாங்கிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ், அந்த மார்க்கெட்டுக்கு வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் பண்ணுறது, அந்த மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ரைட். இன்னைக்கு என்ன காம்படிஷன், இன்னைக்கு வந்து ஜெமினி, சாட் ஜிபிடி, கிளாட், லாட் ஆஃப் ஏஐஸ் வி ஹேவ். யார் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஃபீச்சர் கொண்டு வரா, அதுனா காம்படிஷன். டு யூ அக்ரி ஆர் நாட்? இன்னைக்கு இந்த ஏஐ ஏரால யார் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அப்டேட்ஸ் கொண்டு வரா, தட்ஸ் அ காம்படிஷன் ஆர் நாட்? டு யூ அக்ரி ஆர் நாட்? டு யூ அக்ரி? எவரிவன் அக்ரி? அப்போ அப்டேட்ஸ், பிளான்ஸ் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு வராங்க. அப்போது இது மாதிரி டிலே இருக்குது. இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ், இது ஒரு ஒன் டைம் ப்ராசஸ் கிடையாது. இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு ஒன் டைம் ப்ராசஸே கிடையாது, இது கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஒரு அப்ளிகேஷனுங்கிறது கண்டினியூஸாக டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்போல்லாம் அப்ளிகேஷன் அப்டேட் பண்ணுறாங்களோ அப்போல்லாம் பில்டு நடக்கும், எப்போல்லாம் பில்டு நடக்குதோ டெஸ்டிங் நடக்கும். இது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ் மோஸ்ட்டாக எப்போ ஸ்டாப் ஆகும் தெரியுமா? லாஸ்ட் மந்த் ஃப்ரீஸ் பீரியட். ஸோ டிசம்பர் இது மாதிரி மோஸ்ட்டாக இந்த வெக்கேஷன் பீரியடில் ஃப்ரீஸ் பண்ணி, அப்போ தான் பெருசாக வந்து அப்டேட்ஸ் இருக்காது. அப்போ இது எந்த ப்ராசஸ் நடக்காது, ஏன்னா கோட் வந்து டெவலப் பண்ண மாட்டாங்க, ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, ஃப்ரீசிங் பீரியட் சொல்லிட்டு, ஃப்ரீஸ் பீரியட். பட் மற்றபடி எல்லா நாளுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, கோடை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் புதுசாக அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்போது இங்கே இது மாதிரி டிலே இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கு எப்போ ரீச் ஆகுது, இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். கரெக்டாக, ஏன்னா பில்டுங்கிறது மேனுவலாக நடக்குது. அப்போது இந்த டீம் அவைலபிளாக தான் பண்ண முடியும். அதேமாதிரி டெஸ்டிங்கிறது மீன்ஸ் எண்ட் ஆஃப் டே நம்ம ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டோம், பட் அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணல, அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் யாராச்சும் ரன் பண்ணால் தானே அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும், அப்ளிகேஷன் ரன் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். பைத்தான் ப்ரோக்ராம் மட்டும் வச்சுட்டு இருந்தால் போதுமா? அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆனால் தான் யாராச்சும் ரன் பண்ணணும் அந்த ப்ரோக்ராமை, யாராவது அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணால் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரோக்ராம் போய் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போது கண்டினியூஸாக இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது, பட் ப்ராப்பராக இன்டெகிரேட் இல்லை. ஓகே, ப்ராப்பராக இன்டெகிரேட்டாக இல்லை, கனெக்டடாக இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிஐன்னு ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க, சிஐ டூலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. சிஐ டூல் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன். ஓகே, கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி சிஐ டூல்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த டூல்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா இந்த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸை கனெக்ட் பண்ணும், இன்டெகிரேட் பண்ணும். ஓகே, இந்த டூல் என்ன பண்ணும், சிஐ டூல் என்ன பண்ணும், இந்த கண்டினியூஸாக இருக்க ப்ராசஸை கனெக்ட் பண்ணும். கனெக்ட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸை அச்சீவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும், ஆட்டோமேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, இந்த ப்ராசஸை கனெக்ட் பண்ணி அந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ண இந்த டூல் ஹெல்ப் பண்ணும். அவ்வளோதான் சிஐ டூல் என்ன,
இந்த கண்டினியூஸாக நடக்கிற ப்ராசஸை கனெக்ட் பண்ணும். எல்லா ஸ்டேஜையும் எந்தெந்த ஸ்டேஜ்லாம் கண்டினியூஸாக நடக்குதோ அது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி அந்த என்டையர் டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ண இந்த சிஐ டூல் ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, விச் கால் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன். ஸோ என்ன டூல் அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ். வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ். ஜென்கின்ஸ், சர்க்கிள் சிஐ, கிட்லேப், கிட்டப் ஆக்ஷன்ஸ், நிறைய சிஐ டூல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி டூல்ஸ் என்ன பண்ணும், இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணும். எப்படி கனெக்ட் பண்ணும்? சிம்பிள். ஓகே, டெவலப்பர் கோட் எழுதுறாரா, டெவலப்பர் கோட் எழுதுறாரு, கோடு எழுதி கிட்டப்ல புஷ் பண்ணிடுவார். இந்த ஜென்கின்ஸுங்கிற டூல், ஓகே, இந்த ஜென்கின்ஸ் நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு, எல்லா டூல்ஸ் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும். இந்த ஜென்கின்ஸுங்கிற டூல் வந்து இந்த கிட்டப் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, இந்த ஜென்கின்ஸ்ங்கிற டூல் கிட்டப் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஒன்ஸ் டெவலப்பர் கோட் எழுதி கிட்டப்ல புஷ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா இந்த ஜென்கின்ஸுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும். ஓகே, டெவலப்பர் வந்து புதுசாக கோட் அப்டேட் பண்ணியிருக்காரு கிட்டப்ல அப்படின்னு, செக்இன் பண்ணியிருக்காரு, கோட் கமிட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு அப்டேட் போகும் ஜென்கின்ஸ்க்கு. ஓகே, ஜென்கின்ஸ்க்கு ஒரு வெப்புக் போகும், ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும். உடனே என்ன ஜென்கின்ஸ் பண்ணும், ஓகே டெவலப்பர் வந்து கோட் ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காரு, ஏதோ அப்டேட் பண்ணியிருக்காரு சொல்லிட்டு அந்த அப்டேட்டட் கோடை புல் பண்ணிக்கும். இட் வில் புல் த அப்டேட்டட் கோட். ஓகே, அப்டேட்டட் கோடை புல் பண்ணி பில்டு சர்வர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, பில்டு சர்வர்கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கோடை கொடுத்து பில்ட் பண்ணும். சி எண்ட் ஆஃப் டே இந்த ஸ்டேஜை யார் இனிஷியேட் பண்ணுறா, ஜென்கின்ஸ். அப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், கோடை புல் பண்ணி பில்டு சர்வர்கிட்ட கொடுத்துரும். பில்டு சர்வரில் போயிட்டு பில்ட் பண்ணுறதுக்கான கமாண்டை ரன் பண்ணி விட்டுரும், மேவின் கமாண்டை. மேவின், ஓகே, எண்ட் ஆஃப் டே மேவின் தான் பில்ட் பண்ண போகுது, ஜென்கின்ஸ் பில்ட் பண்ணாது. ஜஸ்ட் மேவினை ட்ரிகர் பண்ணும். யார், ஜென்கின்ஸ் மேவினை ட்ரிகர் பண்ணும், அவ்வளோதான். அப்போ ஜென்கின்ஸ் போய் மேவினை ட்ரிகர் பண்ணும். சரி கோடு வந்துருச்சுந்தா போய் நீ இந்த கோடை வந்து பில்ட் பண்ணி மேவினை ட்ரிகர் பண்ணும். அப்போ மேவின் என்ன பண்ணும், ஜென்கின்ஸ் மேவினை ட்ரிகர் பண்ணோன்னே மேவின் போய் அந்த கோடை பில்ட் பண்ணும். பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜென்கின்ஸ் வந்து சொல்லும் பில்ட் பண்ணியாச்சுன்னு. உடனே மேவின் சொல்லும் கோடு பில்ட் பண்ணியாச்சுன்னு அந்த ஆர்டிஃபேக்டை கொடுக்கும், இல்லை அந்த பேக்கேஜ், இல்லை அந்த அப்ளிகேஷனை கொடுக்கும். உடனே ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் எடுத்துகிட்டு போய் JFrogல ஸ்டோர் பண்ணும். முடிஞ்சா தேர்ட் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிருச்சா. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த டெஸ்டிங் சர்வரில் என்ன இருக்கும், அந்த டெஸ்டிங் டீம் எழுந்த சோர்ஸ் கோட் இருக்கும். ஓகே, அந்த சோர்ஸ் கோட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஜென்கின்ஸ். இப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், இந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே டெஸ்டிங் சர்வரில் டெப்ளாய் பண்ணிவிட்டு வாட் இட் வில் டூ, இட் வில் ட்ரிகர் த ஸ்கிரிப்ட். அந்த பைத்தான் ஸ்கிரிப்டை ட்ரிகர் பண்ணும், ரன் பண்ண என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகும், உங்களுக்கு டெஸ்டிங் நடக்கும், ஃபீட்பேக் டெவலப்பருக்கு போகும். அகெயின் டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவார், கோடை அப்டேட் பண்ணுவார், ஜென்கின்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் போகும், புல் பண்ணும், மெயில் கொடுத்து பில்ட் பண்ணும், தென் JFrogல ஸ்டோர் பண்ணும், தென் டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராமை ட்ரிகர் பண்ணும், டெஸ்டிங் நடக்கும், ஃபீட்பேக் வந்து மெயில் வழியாவோ ஸ்லாக் வழியாவோ ஜென்கின்ஸ் சென்ட் பண்ணிடும். ஸோ அப்போ இப்போ கண்டினியூஸாக இருக்கா. இப்போ யார் ஹெல்ப்பாச்சு வேணுமா, மிட் நைட் ஒரு 12 o'clock டெவலப்பர் கோட் எழுதுறாரு அப்படின்னா டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணோன்னே இன்ஸ்டண்ட்டாக பில்ட் நடக்கும், இன்ஸ்டண்ட்டாக பில்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும். யாருக்கும் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. கோடை அவர் புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டண்ட்டாக பில்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும், இன்ஸ்டண்ட்டாக போய் JFrogல போய் ஸ்டோர் ஆகும், இன்ஸ்டண்ட்டாக போய் டெஸ்டிங் நடக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குமா, அப்போ இது ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக போகலாமா? யூ அக்ரி ஆர் நாட்? ஹவ் மெனி ஆஃப் யூ அக்ரி? போகலாமா? ஜஸ்ட் டெவலப்பர் மட்டும் கோட் எழுதுனா போதும், ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can go to the production. am I right? ஸோ அப்போ வந்து அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போக முடியும். இது வந்து நான் சின்ன சிஐ தான் காமிச்சிருக்கேன், குட்டி குட்டி ஸ்டேஜஸ் தான் காமிச்சிருக்கேன், பட் ரியல் டைமில் பிக் லெவல் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும், I'll show you. ஸோ அப்போ ஜென்கின்ஸுங்கிறது வந்து என்னன்னா, இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் டூல். ஜஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேஜஸை கனெக்ட் பண்ணி அந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு போய் சேர்க்கும். இன்னும் சொல்லணும்னா ஜென்கின்ஸ் இஸ் லைக் அ கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப். ஓகே, ஜென்கின்ஸ் ஜஸ்ட் அந்த எல்லா ஸ்டேஜஸையும் கனெக்ட் பண்ணி அந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹவுஸ் வந்து பில்ட் பண்ணும், ஒரு வீடு கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் யார்கிட்ட போவீங்க, பில்டர்கிட்ட போவீங்க. இப்போது பில்டருங்கிறவர் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன, ஆர்கிடெக்ட் போடுவாங்க, பிளான் பண்ணுவாங்க, ஆர்கிடெக்ட் பண்ணுவாங்க. பில்டராக வந்து ஆர்கிடெக்ட் பிளான் பண்ணி கொடுப்பாரு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, வாஸ்து பார்ப்பாங்க, பில்டராக உட்காந்து வாஸ்து பார்ப்பாரு.
நெக்ஸ்ட் பில்டரா உட்காந்து உங்களுக்கு வந்து வீடு கட்டி கொடுப்பாரு, லைக் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்லாம் அவரை பண்ணி கொடுப்பாரு. பில்டரா வந்து உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பாரு. பில்டரா வந்து பெயிண்ட் அடிப்பார். என்னோட அந்த உடன் ஒர்க்ஸ் அந்த ஆம்பியன்ஸ் எல்லாமே பில்டரா பண்ணி கொடுப்பார். நோ, இஸ் அ கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப். வாட் இல் டூ, he will connect with the architect and he'll be putting the plan. The builder will be connecting with the uh, okay, the builder will be connecting with the construction and the construction work start பண்ணுவார். பில்டர் வந்து எலக்ட்ரிஷியனை கனெக்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க் நடக்கும். பில்டர் வந்து will be connecting to the ஓகே நெக்ஸ்ட் லெவலில் கனெக்ட் பண்ணி அந்த வுட் ஒர்க்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஒர்க்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இதுமாரி அந்த பில்டர் என்ன பண்ணுவார், ஜஸ்ட் he will be connected with everyone, அந்த கம்ப்ளீட் ஹவுஸை பில்ட் பண்ணி டெலிவரி பண்ணுவார். கரெக்டாக? அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறாரு, எல்லா ஸ்டேஜஸையும் இன்டர்கேட் பண்ணுறாரு அந்த பில்டர். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜ் முடிக்கிறாரு, இந்த ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறாரு, தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க் பண்ணுறாரு, ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வந்து கீயை வந்து கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. ஸோ இஸ் கனெக்டிங் வித் எவ்ரி ஒன் அண்ட் கம்ப்ளீட்டிங் தட் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் கிவிங் த டாஸ்க் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி டு த பர்சன். ஆமாம், அதே மாதிரி தான் உங்கள் சிஐயும். CA is just a continuous integration tool. It's automation tool where it will connect all the stages, all the process, all the tasks complete பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும். Clear? Omniform clear this process. Omniform clear. Okay. Good. Got it? Good. Okay. So this is about Jenkins. So even நிறைய CI tools இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் we have lot of CI tools. ஸோ இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்டேஜஸை கனெக்ட் பண்ணி ஈஸியாக டெலிவரபிள் பண்ணலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த this is called WCI. ஓகே, ஒருவேளை உங்கள் கம்பெனியில் இந்த சிஐ ப்ராசஸ், அப்போ இந்த டெவாப்ஸில் சிஐங்கிறது ஒரு ஒரு ப்ராசஸ். டெவாப்ஸில் சிஐங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணல அப்படின்னா, கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னா, கண்டிப்பாக உங்களோட அப்டேட்ஸு, உங்களோட சாஃப்ட்வேர் டெலிவரி எல்லாமே ஸ்லோவாக நடக்கும். மார்க்கெட்டுக்கு நீங்கள் ஸ்லோவாக போவீங்க. காட் இட்? இன்னும் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். ஓகே, லெட்ஸ் கன்சிடர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஏஐனாலே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் எது? ஏ ப்ராடக்ட் எது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்க? இல்லை மைண்டுக்கு அதிகமாக வருது எது? விச் அப்ளிகேஷன்? ஜெமினி, சாட் ஜிபிடி, கிளாடு, நிறைய இருக்கு. எது உங்களுக்கு? சாட் ஜிபிடி. ஏன்? ஒய் சாட் ஜிபிடி? எனி ஒன்? ஏன்னா அவங்க தான் மார்க்கெட், they came to the market first. Am I right or wrong? Do you agree? மார்க்கெட்டுக்கு அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்களா? சரி, ஓகே, குட். யார் அப்டேட்ஸை ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு வருது? அப்டேட்ஸ் யார் ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு வருது? உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தெரியும். சாட் ஜிபிடி தான் அப்டேட்ஸ் அதிகமாக ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு வருது. ஆமாம், ரொம்ப அதிகமாக நிறைய அப்டேட்ஸ் கொண்டு வருது சாட் ஜிபிடி தான். அப்போ வந்து what I'm coming to say is, என்னதான் கூகுள் கிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இப்போ வந்து ஓப்பன் கிட்ட பெருசாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லைன்னா கூட கூகுள்கிட்ட தான் நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் லிசன், அவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்க கூகுள் ஓப்பனே கூட காம்படேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பார்த்துக்கோங்க. அப்போ அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் டெலிவரி பார்த்துக்கோங்க, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, அப்போ எவ்வளோ பெரிய டெவாப்ஸ் டீம்ஸ் இருப்பாங்க. ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். ஓகே, ஸோ what I'm coming to say is, hardware plays a major role. plays a major role. அதையும் தாண்டி சாஃப்ட்வேர் ஆல்சோ, அந்த ப்ராசஸ் இதெல்லாமே இருக்கு. ஓகே, அப்போ எவ்வளோ குவாலிட்டியாக அவங்க டெலிவரி பண்ணுறாங்க அந்த ரிலீசஸ், அந்த ஃபீச்சர்ஸை, அப்டேட்ஸ், தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, கிளியர்? ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுளுங்கிற கம்பெனி கூட அவங்க காம்படிட் பண்ணும்போது இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க அப்டேட்ஸ் விடலை அப்படின்னா இன்னைக்கு அவங்க அவுடேட்டடாக இருப்பாங்க சாட் ஜிபிடி. ஆமாம், ரைட் ஆர் ராங்? டு யூ அக்ரி? இப்போ அவங்க அப்டேட் சாட் ஜிபிடி வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளவோ ஏஐஸ் வந்துருச்சு, லைக் நிறைய மாடல்ஸ் வந்துருச்சு, லைக் வந்து வி ஹவ் ஜெமினி, வி ஹவ் கிளாட், நிறைய வந்துருச்சு. பட் இங்கே கொஸ்டின் மார்க் என்ன அப்படின்னா, எப்படி இவங்க மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க? டெக் ஜெயின்ஸ் ஓட இன்னுமே காம்படேட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்காங்க ஓப்பன் ஏஐ? பிகாஸ் ஆஃப் அப்டேட்ஸ், ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அப்டேட்ஸ் கொடுக்கறது எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. காட் இட்? இப்போ எதுவும் இது இந்த சாட் ஜிபிடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அது இமேஜின் பண்ண முடியுது அவங்களால? 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இமேஜின் பண்ண முடிஞ்சா? சரி, இந்த ஆப்ஷன்லாம் இருந்துச்சா? இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சா ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு பேக்?
2 years பேக் போகும்போது எந்த ஆப்ஷன் இருக்காது. ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுக்க முடியும், உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். தட்ஸ் ஆல். அது மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் ப்ராம்ப்ட் கொடுப்பீங்க, ஆன்சர் வரும். இந்த ஸ்பீச் இருக்குமா? எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, பட் இன்னைக்கு பாருங்க, ஒரு 2 years பேக் பாருங்க, இதுலேருந்து எல்லா அப்டேட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய அப்டேட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ரைட்டர் தான். ஸோ தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எவ்வளோ அப்டேட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அப்போ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ பெரிய டெவாப்ஸ் டீம்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க, அந்த சாஃப்ட்வேர் ஃபாஸ்ட்டாக டெலிவரி பண்ணுறது. ஓகே, டெவலப்மெண்ட் டீம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அது கூட டெவாப்ஸ் டீமும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. காட் இட்? ஓகே, ஸோ அப்போ சிஏங்கிறது எல்லாருக்குமே கிளியர் ஆயிடுச்சு. வாட் இஸ் சிடி? சிடி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கண்டினியூஸ் டெலிவரி ஆர் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, இப்போ வந்து ஒன்ஸ் வந்து கோட்ல வந்து எந்த பக்ஸும் இல்லை, 0 bugs. ஓகே, கோட்ல வந்து எந்த பக்ஸும் இல்லை, 0 bugs அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோட்ல எந்த பக்ஸும் இல்லை, 0 bugsன்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா த கம்பெனி வில் பி ரெடி ஃபார் த ரிலீஸ். அவங்களோட அந்த ரிலீஸ்க்கு வெர்ஷன் 1 ரிலீஸ்க்கு வந்து ரெடியாக இருப்பாங்க, வெர்ஷன் 2 ரிலீஸ்க்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. கரெக்டாக? இப்போ மூவிஸ்லாம் அப்படி தானே. மூவிஸில் வந்து இப்போ எல்லாம் ப்ராப்பராக மூவிஸ் வந்து படம் எடுத்து எல்லாம் பண்ணி அவங்க ப்ராப்பராக வந்து அந்த படத்தை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ரிலீஸ்க்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. அப்போ ரிலீஸ்க்கு ரெடியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, தேட்டர்ஸுக்கு படம் கொண்டு போவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, தேட்டர்ஸுக்கு படம் கொண்டு போவாங்க. கரெக்டாக? அதே மாதிரி இங்கே எந்த பக்ஸும் இல்லை எந்த பக்ஸும் இல்லைன்னா அப்ளிகேஷனை ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொண்டு போவாங்க. அங்கே மூவிஸில் தேட்டர்ஸ்க்கு கொண்டு போவாங்க. ஏன்னா தேட்டர்ஸில் தான் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க. தேட்டர்ஸ் தான் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க. இங்கே ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ஸ்க்கு தான் கஸ்டமருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும். அப்போ அப்ளிகேஷனை ப்ரொடக்ஷன் சர்வருக்கு கொண்டு போவாங்க. சேம். ஓகே, ஸோ அதுலேயே கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு, டெலிவரி இருக்கு. என்னன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, வாட் இஸ் கண்டினியூஸ் டெலிவரி டெப்ளாய்மெண்ட்? Okay, this is your production server. Continuous delivery is okay. Continuous delivery is continuous deployment. ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, சிம்பிள், சின்ன டிஃபரன்ஸா, ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது, சின்ன விஷயம் தான். ஓகே, கண்டினியூஸ். ஓகே ஓகே லிசன், கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் டெலிவரி. கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஓகே, 0 bugsன்னு டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு. ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 bugsன்னு முடிவாயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கோடு வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்துடும், டெப்ளாய் ஆயிரும். ஸோ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணோம், ஜென்கின்ஸ் வில் பி யூசிங் சம் டெப்ளாய்மெண்ட் டூல்ஸ் லைக் அனசிபிள், நிறைய டெப்ளாய்மெண்ட் டூல்ஸ் இருக்குது, ஆர்கோசிடி, அந்த மாதிரி டெப்ளாய்மெண்ட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கோடு வந்து டெப்ளாய் ஆயிரும், ஆட்டோமேட்டிக்காக டெப்ளாய் ஆயிரும். ஓகே, டெஸ்ட் பண்ணி எந்த ஒரு பக்ஸும் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கோடு வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு டெப்ளாய் ஆயிரும். ஓகே, கோட் வில் பி டெப்ளாய்டு இன் யுவர் ப்ரொடக்ஷன். That's called continuous deployment. பட் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ வந்து உங்களுக்கே தெரியும், முன்னாடிலாம், பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் மோர் நாலேஜ் ஆன் தட், பட் ஐ ஜஸ்ட் சே ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். மூவிஸ் இருக்கா, மூவிஸ் வந்து மேக் பண்ணிட்டாங்க, மேக் பண்ண உடனே தேட்டர்ஸ்க்கு வருமா? மேக் பண்ண உடனே தேட்டர்ஸ்க்கு வருமா? கிடையாது. சென்சார் போர்டு போமா? மூவிஸ் வந்து சென்சார் போர்டு போகும். எதுக்கு? ஓகே, ப்ராப்பராக தேட்டர்ஸ் போகும்போது கரெக்டாக கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு சென்சார் போர்டுனா அந்த மூவிஸை விளையாட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, வேலிடேட் பண்ணுவாங்க. அமரேட் ஃபுல்லாக கோத்ரூ பண்ணுவாங்க, வேலிடேட் பண்ணுவாங்க அந்த மூவியை. அமரேட் வேலிடேட் பண்ணிட்டு ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும்தான், அந்த ப்ராப்பரான சீன்ஸ் மட்டும் தான் கொண்டு போவாங்க, அந்த சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் கொடுத்து கொண்டு போவாங்க கரெக்டாக. ஓகே, அப்போது ஏன் இது மாதிரி பண்ணுறாங்க? நடுவில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துடக்கூடாது, மூவிஸில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் வந்துடக்கூடாது சொல்லிட்டு they'll be checking that, then they'll send to the theaters. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் டெப்ளாய் ஆகிடும். இது எல்லா கம்பெனிஸால பண்ண முடியுமா கேட்டிங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான். எல்லா கம்பெனிஸ்னால இது பண்ண முடியும்னா கொஸ்டின் மார்க் தான். ஏன் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கோடை ப்ராப்பராக டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, டெஸ்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடக்ஷன் போயிடுச்சு. ப்ரொடக்ஷன் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தா தெரியுது கோடில் ஏதோ இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்குது, ப்ராப்பராக டெஸ்ட் ஆகலை, ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் ஆகிருக்கு, இல்லை ப்ராப்பராக டெப்ளாய் ஆகலை. என்ன நடக்கும்? யூசர்ஸால் அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது எரர் வரும், தேல் ஃபேஸ் அ டவுன் டைம், அந்த ஏதோ ஒரு ஃபீச்சர் டவுன் டைம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க.
இதனால கம்பெனிக்கு லாஸ் ஆகும். ஓகே, இன்னும் நான் சிம்பிளா சொல்லுவான். AWS அவுட்டேஜ் நடந்துச்சா? AWS அவுட்டேஜ் நடந்துச்சா? அவனுக்கு நோ. AWS அவுட்டேஜ் நடந்துச்சா? AWS அவுட்டேஜ். அப்போ அங்க கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு ரெக்கார்டு போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெப்ளாய் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக டெப்ளாய் ஆயிடுச்சு. அப்போ டெப்ளாய் ஆகும்போது ப்ராப்பராக டெப்ளாய் ஆகலை. அதனால நிறைய பேருக்கு அந்த அவுட்டேஜ் இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணாங்க. அது வந்து ஆர்டர் லெவல் இஷ்யூ கிடையாது, சாஃப்ட்வேர் லெவல் இஷ்யூனால தான் நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அந்த அவுட்டேஜ் இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணாங்க. இதே அவங்க செக் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த இஷ்யூ ஆயிருக்காது. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ அப்போ இந்த எல்லா கம்பெனிஸால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா கேட்டிங்கன்னா கொஸ்டின் மார்க் தான். அப்போ அந்த அளவுக்கு அந்த டெவாப்ஸ் டீம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு அவங்க பைப்லைன் சிசிடி பைப்லைன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க அதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும், கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். சரி, இதை சால்வ் எப்படி பண்ணுறது? சரி, அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸால் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் டீம்ஸ்லாம் இருக்காது. ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் போக மாட்டாங்க, டெலிவரி போவாங்க. டெலிவரி என்னன்னா, ப்ரொடக்ஷனுக்கு கோடு போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஓகே, ப்ரொடக்ஷனுக்கு கோடு போகிறதுக்கு முன்னாடி மேனேஜருக்கோ இல்லை ஹையர் அஃபிஷியலுக்கோ ஒரு மேனுவல் அப்ரூவல் போகும். மேனுவல் அப்ரூவல் மாதிரி மெயில் போகும், இல்லை எதுக்காச்சும் போகும். மேனுவல் அப்ரூவல் பட்டன் மாதிரி. ஓகே, மேனுவல் அப்ரூவல் பட்டன் மாதிரி இருக்கும், மெயிலுக்கோ இல்லை அந்த டூல்லையும் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. ஓகே, எல்லாமே பக்கவாக இருக்கா, எல்லாமே சூப்பராக ஒர்க் ஆயிருக்கா, அதுக்கப்புறம் அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகும். அப்புறம் அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போச்சு அப்படின்னா, மேனுவலாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் டெப்ளாய் ஆயிடுச்சு. அப்போ அது நடுவில் ஒரு மேனுவல் இருக்குல்ல, மேனுவலாக யாரும் அப்ரூவ் பண்ணணும், அப்ரூவ் பண்ணி டெப்ளாய் ஆயிடுச்சு, ப்ரொடக்ஷனுக்கு போச்சு அப்படின்னா தட்ஸ் கால் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. ஓகே, இதே ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் நடந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கால் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். அந்த அப்ரூவல் எதுவுமே கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தா கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். பட் எல்லாராலையும் டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஏன்னா பைப்லைன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும், இல்லைன்னா they'll face issues. அதனால சேஃபர் சைடில் இருக்கிறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் பண்ணுவாங்க. டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் போல டெலிவரி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஒரு மேனுவல் அப்ரூவல் வச்சு கோ த்ரூ பண்ணிட்டு, அப்புறம் அவங்க எல்லாமே ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் அப்ரூவல் பண்ணி எல்லாமே மேனுவலாக செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், they'll give sent to the production. Got it? You can see here. I'll just put here. You can check here. See, it is deployed to production automatically with human approval, with no human approval. That's called continuous deployment. But human approval must click a button to deploy. அவங்க செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா டெலிவரி. கிளியர்? சிடி புரிஞ்சா? வாட் இஸ் சி? அப்போ அந்த கோடை போய் ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போகிறது தான் டெப்ளாய்மெண்ட் டெலிவரி சொல்லுவாங்க. பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி. ஓகே, அவங்க டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா, டெலிவரி ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா, they'll be following. கிளியர்? காட் இட்? சி, அப்போ வந்து சிடியில் அப்போ வந்து டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் முக்கியம். டெப்ளாய் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட முடிஞ்சிருமா? ப்ரொடக்ஷனில் டெப்ளாய் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட முடிஞ்சிருமா கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் மானிட்டரிங்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் ப்ராப்பராக ரன் ஆகுதா? ஏன்னா ப்ராப்பராக மானிட்டர் பண்ணால் தான் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ நடந்துச்சுன்னா டக்குன்னு அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண முடியும். சரி, ப்ரொடக்ஷனில் டெப்ளாய் பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா இருந்தால் அங்கே ப்ரொடக்ஷனில் போய் ப்ராப்பராக கோட் ஒர்க் ஆகலைன்னா ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவா? ஓகே, ஓகே, அப்போ வந்து சம்ஒன் வாண்ட் டு மானிட்டர். ஸோ அப்போ சில மானிட்டரிங் டூல்ஸ்லாம் இருக்கும், ப்ரொமெத்தியஸ் அதெல்லாம் வச்சு மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. ப்ராப்பராக டேட்டா டாக் இதுமாதிரி டூல்ஸ் வச்சு ப்ராப்பராக அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுதா, சர்வர் வந்து டவுன் ஆகுதா அப்படின்னு மானிட்டர் பார்ப்பாங்க. ஓகே, தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் DevOps. மானிட்டரிங்லாம் பண்ணுவாங்க, கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங். இட்ஸ் கால் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக் பாஸில் மானிட்டர் பண்ணுறாங்களா, அவங்க ரூல்ஸை வந்து இது பண்ணுறாங்க, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஏன் மானிட்டர் பண்ணுறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இங்கே நடக்க வருது அப்படின்னா டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து டக்குன்னு டவுன் ஆக போகுது தெரியுது, ஒரு சர்வர் டவுன் ஆக போகுது தெரியுதுன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, அதோட ரிசோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க, அதோட சர்வஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த மானிட்டரிங் பார்ட்டும் இருக்குது. ஸோ DevOps இஸ் நாட் அபவுட் ஒன்லி ஃபாஸ்ட் டு த மார்க்கெட். நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது மட்டும் கிடையாது, அந்த அப்ளிகேஷனை குவாலிட்டியாக மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகணும். அப்ளிகேஷன் மார்க்கெட்டில் இருக்கும்போது, ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும்போது குவாலிட்டியாக இருக்கணும், ப்ராப்பராக நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதுதான் DevOps. ஸோ ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் அது DevOpsங்கிறது முடியாது. நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொண்டு போனதுக்கு அப்புறம் மட்டும் முடிஞ்சிடாது. ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொண்டு போய்
அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக ரன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அது எல்லாமே உங்களோட டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். உங்கள் அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகக்கூடாது, ப்ராப்பராக எஃபிஷியண்டாக ரன் ஆகணும். இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கேன் டெவாப்ஸ்னா என்ன, பட் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது நிறைய இருக்கும். ஸோ அப்போ ஓகே, ஸோ இதுமாரி வந்து நிறைய ஆட்டோமேஷன் பண்ணோம். ஜஸ்ட் சிசிடிங்கிற ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் இருக்கேன். இதுக்குள்ளே நம்ம நிறைய டெவாப்ஸ் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். வில் பி யூசிங் லாட் ஆஃப் டெவாப்ஸ் டூல்ஸ். இப்போ ஜென்கின்ஸ் வந்து கிட்டப் கூட கனெக்ட் பண்ணோம், ஜென்கின்ஸ் மெயின் கூட கனெக்ட் பண்ணோம், ஜென்கின்ஸ் செலினியம் கூட கனெக்ட் பண்ணோம். அப்புறம் இந்த சர்வர்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மெயின்ஸ் லைக் இந்த பில்டு சர்வர்ஸ், இந்த டெஸ்ட் சர்வர்ஸ், இந்த ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் பண்ணோம். மேனுவலாக நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம். இன்றைக்கி இருக்க வேர்ல்டில் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக். எப்படி டெராஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்குது, அது யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்வர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிப்போம். ஸோ அதுக்கு டெராஃபார்ம் படிக்கணும். டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெப்ளாய் ஆகும் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அதுக்கு அன்அசம்பிள் படிக்கணும். ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து சிம்பிள் ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொண்டு போயிட்டு அது ப்ராப்பராக அங்கே மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே எங்கெல்லாம் நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுமோ அதுதான் டெவாப்ஸ். எங்கெல்லாம் மேனுவலை தூக்கிட்டு அந்த இடத்துல டூல்ஸை கொண்டு வந்து நீங்கள் அதை கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணி இன்டர்கேட் பண்ணுறீங்க. தட்ஸ் கால்ட் DevOps. Clear? Got it? Honestly understood? Clear? Okay. So tomorrow we'll be starting with Linux because I'll be saying என்ன டூல்ஸ் ஒரு டூல்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் நாளைக்கு. டெராஃபார்ம் எதுக்கு, ஜென்கின்ஸ் எதுக்கு, தென் அனசிபிள் எதுக்கு, I'll be using all of this tools use case. ஒரு டூல்ஸோட யூஸ் கேஸ் கொண்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு then we'll be starting with Linux because it's a foundation for DevOps. So we'll be learning everything. Clear? Got it? Okay. Any doubts you can ask me, friends. Anyone have any doubts? Okay, no doubts. Cool. So my team will send a, okay. Yes, coding is essential. Kandipa. See, everyone will say coding is not essential. For DevOps, coding is essential. பட் நம்ம ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுதுவோம். இன்னைக்கு நிறைய ஏஐ டூல்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுதலாம். I'll be teaching you outright automation scripts. இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் using AI tools. Okay, fine. We'll be seeing AI tools. So using AI tools, how to create a automation scripts, இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். Okay, yeah, basic coding. See, இன்னைக்கு AI tools வந்துருச்சு. அந்த சின்டாக்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் AI tools வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் கோட் ரைட் பண்ணலாம். ஓகே, yeah, good. So what we'll doing is okay, this training will have it's 100 days training. Okay, இது ஒரு 100 days training. அப்போ இந்த ட்ரைனிங்கில் வந்து வில் பி லேர்னிங் டெய்லி கண்டினியூஸாக 100 days லேர்ன் பண்ணி வில் பி கம்ப்ளீட் திஸ் ட்ரைனிங். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வில் பி போஸ்டிங் த டெய்லி நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணுறீங்களோ அது லிங்க்டின்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, வாட் எவர் யூ லேர்ன் டெய்லி யூ வில் போஸ்ட் இன் த லிங்க்டின். வை? பிகாஸ் நீங்கள் லிங்க்டின்ல போஸ்ட் பண்ணாதான் உங்கள் லிங்க்டின் அல்காரிதம் DevOps அண்ட் கிளவுடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆப்டிமைஸ் ஆயிரும். அப்படி லிங்க்டின்ல DevOps அண்ட் கிளவுடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆப்டிமைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ்? உங்களுக்கு நிறையா ரெக்ரூட்டர்ஸ் வந்து கனெக்ஷன்ஸ் கிடைக்கும், ஈஸியாக உங்களுக்கு ஜாப் ஆஃபர்ஸ் வாங்கலாம், ஈஸியாக நீங்கள் நிறைய ஜாப்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம், விசிபிளாக இருக்கும், நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டு இஸ் இந்த ஒரு 100 daysக்கு ஓகே கன்சிஸ்டன்சியாக வில் பி போஸ்டிங் இன் லிங்க்டின். ஓகே, கண்டினியூஸாக டெய்லி பேசிஸில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் லிங்க்டின்ல நீங்கள் போஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க. யூ டோன்ட் வரி, நீங்கள் போஸ்ட் ரெடி பண்ணதில்ல, நான் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன். மை டீம் ஆல்ரெடி மேட் இட், அது ரெடி பண்ணிட்டாங்க, அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் போய் போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லிங்க்டின்ல போய் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். காட் இட்? இட்ஸ் நெசசரி டு நோ பேக் எண்ட் நாலேஜ். சி, எப்படி பேக் எண்ட் ஒர்க் ஆகுது பண்ணால் போதும், அது டெவலப் பண்ணணும்னு தேவையில்ல. அந்த நாலேஜ் இருந்தால் போதும். எப்படி பேக் எண்ட் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே போதும். I'll be teaching you அந்த பேக் எண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஃப்ரண்ட் எண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். டெவலப்மெண்ட் கூட பார்ப்போம். ஓகே, டெவலப்மெண்ட் எப்படி நடக்குது எல்லாமே பார்ப்போம். வில் பி லேர்னிங் பைத்தான் ஆல்சோ. ஸோ இந்த ட்ரைனிங் வில் பி லேர்னிங் பைத்தான் ஃபார் DevOps. எப்படி பைத்தான் படிச்சு அது DevOps கிளவுட்ல யூஸ் பண்ணுறது அதுவும் பார்ப்போம். இட்ஸ் நெட்வொர்க்கிங் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் DevOps. எஸ், நெட்வொர்க்ஸிங்கும் பார்ப்போம், லைக் போர்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் யூ. ஸோ இது மாதிரி டெய்லி நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஸோ டே 1 இன்னைக்கு தான். ஸோ டே 1 யூ ஜஸ்ட் போஸ்ட் இட் ஆன் லிங்க்டின். இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது அப்படியே இன்னைக்கு என்னென்ன சிஇசிடி பற்றி லேர்ன் பண்ணோம். சி, இங்கே டேக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், இந்த டேக்ஸ்லாம் அப்படியே சேர்த்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் என்டையர் கண்டென்ட் அப்படியே லிங்க்டின்ல பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, பேஸ்ட் இன் லிங்க்டின். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு கீழே வந்து பிடிஎஃப் இருக்கும். வில் பி ஹேவிங் பிடிஎஃப். சி, கிளிக் ஆன் திஸ் டிரைவ். இந்த டிரைவை கிளிக் பண்ணி பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. போஸ்ட்
ஓகே சிஐசிடின்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்துருப்பேன். ஓகே சிஐசிடின்னு சொல்லிட்டு இதில் டாக்குமெண்ட்டில் கொடுத்துருப்பேன். இதை அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி ஜஸ்ட் போஸ்ட் இட். ஓகே போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ டெய்லி நம்ம இது போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மை டீம் வில் ஷேர் வித் திஸ் வித் யூ. ஜஸ்ட் ஷேர் வித் இஃப் யூ வாண்ட். ஸோ டே 1 மட்டும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். டெய்லி வில் பி போஸ்டிங் திஸ் ஒன். ஸோ கண்டென்ட்டை நான் கொடுத்துட்டேன். ஜஸ்ட் யூ வாண்ட் டு போஸ்ட் இட், தட்ஸ் ஆல். Okay, just you want to post it. Clear? Okay, I shared. My team also will share in your WhatsApp group. Okay, LinkedIn la post பண்ண தெரியல எல்லாருக்கும். I don't know how to post LinkedIn. Just in the content அப்படியே இந்த tags வரைக்கும் காப்பி பண்ணுங்க. என் டீம் வந்து வீடியோ சென்ட் பண்ணுவாங்க எப்படி லிங்க்டின்ல போஸ்ட் பண்ணணும். இந்த tags வரைக்கும் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு போஸ்ட் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வாட் யூ டூ, இந்த டாக்குமெண்ட் டவுன்லோட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் அப்புறம் டாக்குமெண்டோட டைட்டில் கேட்கும். டாக்குமெண்டோட டைட்டில் இது கொடுங்க. ஓகே டாக்குமெண்டோட டைட்டில் கேட்கும். டாக்குமெண்டோட டைட்டில் கொடுக்கும்போது இந்த டைட்டில் கொடுங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து கீவேர்ட்ஸ். அப்போ தான் உங்களுக்கு ரேங்க் ஆகும். ஓகே இந்த டாக்குமெண்ட் டைட்டில் கொடுங்க. ஓகே டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணும்போது டைட்டில் கேட்கும். மேலே ஒரு இன்புட் பாக்ஸில் கேட்கும். கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அப்லோட் பண்ணிடுங்க. காட் இட்? கிளியர்? கேன் யூ போஸ்ட்? எவ்ரி ஒன் கேன் போஸ்ட் ஃபார் 100 days. கேன் எவ்ரி ஒன் டூ ஃபாலோ திஸ் ஒன்? ஓகே ஸோ So as a final year student, it's worth learning DevOps instead of full stack or DSA. See, end of the day, cloud and DevOps படிக்கிறது worth தான். நான் as I said, every company is using cloud and DevOps. நீங்க நல்ல ஸ்கில் கெயின் பண்ணணும். கெயின் பண்ணி ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணினா damn sure it be worth for you. ஓகே ஒர்த்லாம் இல்லாமலாம் கிடையாது. எல்லாமே worth தான். ஓகே இட்ஸ் நாட் every company is using DevOps and cloud. You can just go and learn. Okay. Yeah, for course completion, cert will be provided. For DevOps, cloud படிச்சிட்டு DevOps படிக்கிறது. See, cloud and see DevOps cloud நீங்க சேர்த்து தான் படிக்கணும். நீங்க ஒரு DevOps தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா DevOpsக்குள்ள cloudக்குள்ளே DevOps வந்துடும். ஓகே இன்னைக்கு வந்து AWS எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா EKS இருக்கு, ECS இருக்கு, AKS இருக்கு, எல்லாமே. ஸோ cloud தெரிஞ்சிருக்கும். You should have good knowledge in cloud and DevOps. Okay, so இதுல வந்து நம்ம cloud தான் சேர்த்து படிப்போம். DevOps மட்டும் இல்லை, will be learning cloud and DevOps. Okay. What about Docker Kubernetes? Yeah, we'll be learning Docker Kubernetes. Yeah, video, my team will provide you a video. Video, my team will provide you. See, actually, வந்து பார்த்தீங்கன்னா, so in this 100 days, you'll be getting some foundation class. இந்த foundation class எதுக்கு அப்படின்னா, உங்களால் இந்த ட்ரைனிங்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியுமா, உங்களால் இந்த 100 daysல ட்ரைனிங்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ். ஸோ யூ ஹேவ் அரௌண்ட் 1 week உங்களுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் இருக்கும். அது நீங்கள் அட்டன் பண்ணி உங்களுக்கு ஓகே உங்களால் அட்டன் பண்ண, பிகாஸ் திஸ் ட்ரைனிங் இஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு ஸ்விட்ச் தேர் கெரியர் இன் DevOps அண்ட் cloud. யாரெல்லாம் வந்து DevOps அண்ட் cloudல கெரியரை ஸ்விட்ச் பண்ணுமோ அவங்க தான் வந்து தே வாண்ட் டு இன்வால்வ் இட், பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஈஸி. 100 days கண்டினியூஸாக படித்து லேர்ன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பிகாஸ் வில் பி ஹேவிங் கிளாஸஸ் ஃப்ரம் மண்டே டு சண்டே வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கும். மண்டே டு சண்டே வரைக்கும் இருக்கும். ஆன் சாட்டர்டே சண்டே வில் பி சீயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இந்த 100 days கண்டினியூஸாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக லேர்ன் பண்ணணும். நீங்கள் டெய்லி யூ ஹேவ் டு லேர்ன் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் இட். ஸோ அவங்க மட்டும் தான் இந்த ட்ரைனிங்குள்ளே வர முடியும். ஸோ டெய்லி போஸ்ட் போடணும். சரி, நான் போஸ்ட்டே நான் கொடுத்துட்டேன். டெய்லி போஸ்ட்லாம் போடணும். ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 1 week நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இதில் யார் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அவங்களாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். they can join the training. Clear? They can join the training. So these are the content I'll teach you, I'll show you. Okay, these are the contents I'll be teaching you in this training. So it's not for everyone. See, எல்லாராலையும் இந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் ஐ நோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு மேனேஜ் திஸ் ட்ரைனிங். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் எவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருக்கோம். லைக் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் டெய்லி அண்ட் யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் திஸ் 100 days. லைக் மேரத்தான் மாதிரி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே, யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ டு திஸ் கார்பரேட் ட்ரைனிங். யூ கேன் செக் த சிலபஸ் ஹியர். ஓகே, you can check the syllabus here. Okay, just attend it. First thing, or 1 week attend பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். Then you can decide whether to join or not. First DevOps என்ன, எப்படி டெய்லி நம்மளால லேர்ன் பண்ண முடியுமா, just do it. Okay, this all the tools will be covered. Linux, shell scripting, Git, GitHub, and Terraform, monitoring tools, Docker, Kubernetes, GitLab, Argo CD. See, experience for experienced persons.
ஸோ பேசிக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், பட் உங்களுக்கு ஒரு ரியல் டைம்ல ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவலுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் நாலேஜ். ஓகே, அவுட் ஆஃப்டர் ஃபவுண்டேஷன் இஃப் ஐ நீட் டு பே ஆர் நாட் சார். இஃப் யூ கான்ட் ஏபிள் டு அட்டெண்ட் திஸ் ட்ரைனிங், உங்களால் 100 days கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும், என்னால் அட்டென்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி ஐ கேன் கெட் இன் டு த ஜாப் அப்படின்னா யூ கேன் ஜாயின், பே அண்ட் யூ கேன் ஜாயின். ஓகே, தென் யூ கேன் பே அண்ட் ஜாயின். ஓகே, பட் வில் பி செக்கிங். ஓகே, நீங்கள் எவ்வளோ டேஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இதெல்லாம் பார்ப்போம். இந்த 1 weekல நீங்கள் ஃபுல்லாக அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஓகே, 1 weekல நீங்கள் ஒரு நாள் தான் கிளாஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கான்ட் ஏபிள் டு ஜாயின் திஸ் ட்ரைனிங். ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அட்லீஸ்ட் மினிமம் லெவல் ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் ஆச்சு இருக்கணும். ஓகே, ஓகே, பிகாஸ் சி ஐ எம் டீச்சிங் திஸ் ஆல் ஆஃப் திஸ் டூல்ஸ், அதுவும் லைவ்ல இது எல்லா டூல்ஸும் நான் டீச் பண்ணோம் அட்வான்ஸ் லெவலில். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வில் பி டூயிங். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இட் ஷுட் ஆட் சம் வேல்யூ. ஓகே, இட் ஷுட் ஆட் சம் வேல்யூ. ஸோ ஐம் கிவிங் லாட் ஆஃப் வேல்யூஸ். ஸோ அந்த வேல்யூ வாங்குறதுக்கு நீங்கள் ரிசீவ் பண்ண கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகே, யா சி நான்-ஐடி டு ஐடி நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணலாம், பட் யூ ஹேவ் டு டூ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க். ஈஸியெல்லாம் நான்-ஐடிலேருந்து ஐடி ஸ்விட்ச் பண்ண முடியாது. ஐ வில் ஸ்பீக்கிங் ஃப்ராங்க், நீங்கள் இப்போ நான்-ஐடிலேருந்து ஐடி ஸ்விட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். பிகாஸ் ஐடியில் இருக்கவங்களே ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ நீங்கள் முடியாது நான் சொல்ல மாட்டேன், இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் சொல்ல மாட்டேன். நான்-ஐடிலேருந்து ஐடி நிறைய பேர் போயிருக்காங்க, பட் யூ ஹேவ் டு டூ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் சதீஷ். யூ ஹேவ் டு டூ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் இட். நீங்கள் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு லேர்ன் பண்ணி யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் த கம்பெனி ஐ கேன் ஆஸ் அ நான்-ஐடி I can able to help your company to grow. அவ்வளோ ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணால் தான் கம்பெனிஸ் எடுத்துப்பாங்க. காட் இட்? ஸோ அதனால் வந்து your hard works matters. ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஃபுல்லாக அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் நோ சி இந்த ஃபவுண்டேஷன் ட்ரைனிங் வந்து யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் இட். ஓகே, இந்த ஃபவுண்டேஷன் ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்ணி இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ஜஸ்ட் பே அண்ட் ஜாயின். பட் அந்த ஃபவுண்டேஷன் ட்ரைனிங்கில் பேசிக்காக நீங்கள் கொஞ்ச நாள் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தால் தான் உங்களை வந்து இதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க, லைக் வந்து பே ட்ரைனிங்க்கு. ஓகே, பிகாஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம், வில் பி பிக்கிங் சம் மோர் who are interested in this training. ஓகே, ஸோ see you have fee structure actually totally 10,000. Okay, 10,000 is a course fees, you can pay in installment. நீங்கள் 5,000 இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, you can just pay 10,000 if you want, or else you can pay 5,000 and after 30 days you can pay remaining 5,000. But you will have some offer. Okay, ஓகே, those who attending till last, யார் வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் அட்டன் பண்ணுறாங்களோ தே லாஸ்ட் சம் ஆஃபர்ஸ், டோன்ட் வரி. பிகாஸ் அந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த 1 week அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு இதுலேருந்து ப்ரைஸிங் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆஃபர் கொடுப்பாங்க, டோன்ட் வரி. மை டீம் வில் கிவ் த ஆஃபர்ஸ் ஃபார் தோஸ் பர்சன்ஸ். கண்டினியூஸாக அட்டன் பண்ணுறவங்க மட்டும் ஃபீஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, தட் மை டீம் வில் கிவ் த ஆஃபர்ஸ் ஆன் லாஸ்ட். இப்பயே சொல்ல மாட்டாங்க, லாஸ்ட்டாக சொல்லுவாங்க. யார் யார் கண்டினியூஸ் அட்டன் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும். they'll be taking attendance today. Attendance will be shared with you, attendance link. ஓகே, எப்படி நீங்கள் டீம்ஸ்குள்ளே வந்ததுக்கு போய் அட்டண்டன்ஸ் ட்ராக் ஆகிருக்கும். ஒன்ஸ் யூ ஜாயின் த டீம்ஸ் சார் எவ்வளோ டியூரேஷனில் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க எல்லாமே ட்ராக் ஆகும். ஐ எம் ஆல்ரெடி இன் cloud domain. Can I able to switch to DevOps? Yeah, if you're already in cloud domain, you can switch. So you have to learn some DevOps tools like Docker, Kubernetes. Okay, you have to Terraform. Even DevOps tools நீங்கள் learn பண்ணி you can switch it. Yeah, each certificate provided for the foundation training. அதுமே கண்டினியூஸாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கணும். To get the certificate, you have to attend continuously. And this is the Google form, friends. Okay, this fill this Google form. Sir, from Sri Lanka join பண்றேன், pricing என்ன மாதிரி இருக்கும்? See, my team will inform the pricing. You just attend the 1 day foundation, 1 week foundation training attend பண்ணுங்க. My team will inform you about the pricing. Okay, so already lot of people are learning from Sri Lanka, so my team will connect you and say you. Okay, fine. But நீங்கள் INRல தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Okay, that's not problem. You can just pay through net banking, or you can do some friends with in those friends who are in India, they can pay for you. Okay, those are our students learn from Sri Lanka. Okay, right? Okay, just fill this Google form, then click this link. இன்னைக்கு என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ
அதை just வந்து what you do, you just put that review. இன்னைக்கு என்ன நீங்கள் லேர்ன் பண்ணீங்களோ அந்த கீவேர்ட்ஸ் இங்கே கொடுங்க. அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லைன்னு. என்ன கான்செப்ட் லேர்ன் பண்ணோம் அது இங்கே ரிவ்யூ கொடுங்க. தென் ஜஸ்ட் போஸ்ட் இட். அதுமே ட்ராக் பண்ணுவாங்க. லிங்க்டின்ல நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அதுவும் ட்ராக் பண்ணுவாங்க. எவ்ரி திங் வில் பி ட்ராக். ஓகே ஃபைன். எனி டவுட்ஸ்? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட்ஸ் நாட் ஈஸி. கன்சிஸ்டன்சியாக ஒரு ஹேபிட்டை கொண்டு வரது இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ இந்த 100 daysல நீங்கள் கன்சிஸ்டன்சியாக படிச்சினாலே அந்த ஆஃப்டர் 100 days ஆட்டோமேட்டிக்கலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, யூ வில் பி ஸ்டார்ட் லேர்னிங் பை யோர் செல்ஃப். நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக் டெய்லி படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஓகே, ஐ ஹவ் மோர் தென் 7 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் நெட்ஒர்க்கிங். கேன் ஐ ஏபிள் டு ஸ்விட்ச்? எஸ், யூ கேன் ஸ்விட்ச். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணலாம். பட் நெட்ஒர்க்கிங்கில் யூ ஹேவ் டு ஷோ சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் சம் டூல்ஸ் லைக் அனசிபிள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னீங்கன்னா எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, காட் இட். I'll help you, Harish. Just you contact me. I'll be help you to how to switch. Okay, just contact to this number. Okay, those who want to switch, okay, I will just help you how to switch. See, நீங்க இன்டர்வியூல என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பேசுறீங்க தான் முக்கியம். ஓகே, உங்க நாலேஜ், உங்க ஸ்கில் பிளஸ் உங்களோட presence of mind தாங்க இன்டர்வியூல. ஓகே, that's matter. Okay, what about package details for 9 years experience? See, package details is based on your skills and company you apply. Okay, for upper current CTC, see, listen, package, see, இப்போ வந்து DevOpsல ஸ்டார்டிங் பேக்கேஜே வந்து 8 lakhs 9 lakhs கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரெஷர்க்கே கொடுக்குறாங்க. பட் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனிஸ் தான். இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனிஸ் அண்ட் த பர்சன் ஸ்கில். ஓகே, இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ஒரு 8 சிடிசி வாங்கிட்டு இருக்கீங்க, 8 வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அதுலேருந்து நீங்கள் எவ்வளோ போகலாம்னா ஒரு 12-13 போகலாம். ஒரு மிட் லெவல் கம்பெனிஸ்க்கு 12-13 போகலாம். இதே கொஞ்சம் பெரிய ப்ராட் பேஸ் கம்பெனினா 15 போகலாம். ஸோ இட்ஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ப்ரீவியஸ் சிடிசி அண்ட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் யுவர் வாட் கம்பெனி யூ அப்ளை. ஸோ ஆனால் யூல் பி ஹேவிங் எ மோர் ஐக்குங்கிறது இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஓகே, DevOpsல இருக்குது. பட் எல்லா டொமைன்லையும் உங்கள் ஸ்கில்ஸு அந்த கம்பெனியால் எவ்வளோ பே பண்ண முடியும் இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ சும்மா வந்து வெறும் 9 years உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நான் சொல்ல முடியாது. உங்கள் சிடிசி என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் ஐ கேன் சே. எக்ஸிஸ்டிங் சிடிசிலாம் தெரிஞ்சால் தான் முடியும். காட் இட். See, you'll be learning all of this. Okay, all of these tools you'll be learning. See, இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிப்போம், ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவோம், ரியல் டைம் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் பண்ணுவோம். சி, நீங்கள் வந்து ஒரு DevOps எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். ஓகே, I'll be sharing everything end to end. Will you provide internship after completing? ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம். ஓகே, those students who complete the projects, இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களுக்கு will be giving experience certificate, internship. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, not for working professional, for students. For students alone, we'll be giving experience certificate if you complete the projects. Okay, நாங்கள் கொடுக்குற ப்ராஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா we'll be giving experience certificate. Got it? So it will be helping for switching the companies, get into companies. Hi sir, I already paid when Jan class. So this is a Jan class. Okay, this is a Jan class. You can join this. This is a Jan class. So in the class, then you can continue பண்ணிக்கலாம். Okay, this is a January, am I right? This is a day 1 class. இதான் day 1 class. You can start from here. Okay, friends, already can I get touch with you, sir? Yes, you can get touch with you with my contact number. Got it? Okay, fine. Fine, friends. Let's see next class. Thank you. Take care.